السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت خاتم الانبیاء کا سبق ہمارا چل رہا تھا، جس میں ہم نے آخری سبق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی وفات پڑھی تھی۔ آج ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے، وہ ہے رضاعت اور زمانہ طفولیت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت یعنی دودھ پلانے کا زمانہ، اور زمانہ طفولیت یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا زمانہ۔ طفولیت طفل سے نکلا ہے، طفل بچوں کو کہتے ہیں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا زمانہ اور رضاعت دودھ پلانے کا، یعنی کس کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، یہ ہمارا آج سبق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد چند روز کے بعد، یعنی کچھ ٹائم کے بعد، کچھ دن کے بعد، ابو لہب کی کنیز ہوتا ہے لونڈی باندی، صوبیہ نے دودھ پلایا۔ ابو لہب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ابو لہب اتنے خوش ہوئے، ان کے بعد جو باندی تھی صوبیہ، اس نے اس کو آزاد کیا، کہا میرے یہاں بھتیجا پیدا ہوا، میرے بھائی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، اس لیے جاؤ، میں نے تمہیں آزاد کیا۔ اتنا خوش ہوا۔ لیکن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ حق، دعوت حق کی صدائے بلند کی، لوگوں کو حق کی طرف بلانا شروع کیا، وہی ابو لہب جو ایک زمانے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش میں خوش ہوا تھا، پھر آخر وہی ابو لہب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن ہو گیا، اور اتنا دشمن ہو گیا، قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب۔ صوبیہ کے بعد یہ دولت خداوند، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دولت کس کو نصیب ہوئی؟ حلیمہ سعدیہ، قبیلہ بنو سعد کی ایک عورت، قبیلہ بنو سعد کی ایک عورت تھی، اس کا نام تھا حلیمہ، اس لیے کو سعدیہ بولتے ہیں، چونکہ قبیلہ بنو سعد کی ایک عورت حلیمہ سعدیہ کو نصیب ہوئی۔ اب دیکھو، اب سوال ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور عورتوں نے دودھ کیوں پلایا؟ صرف اپنی والدہ نے دودھ کیوں نہیں پلایا؟ یعنی صرف اپنی والدہ کا دودھ ہی صرف کیوں نہیں پلایا، بلکہ اور عورتوں کا دودھ کیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا گیا؟ تو اس کا ریزن یہ ہے، کہتے ہیں اس کا ریزن مفتی صاحب نے لکھا، سیرت میں شریفہ عرب کی عام عادت تھی، یعنی عرب کی ایک عام عادت تھی اس زمانے میں کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دوسرے شہروں سے یا دوسری جگہوں سے، دوسرے علاقوں سے یا گاؤں سے، دیہاتوں سے عورتیں آ جایا، ایک عام رواج تھا کہ عورتیں وہاں سے آ جایا کرتی تھی اور بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لے جایا کرتی تھی۔ ایک عام یہ عادت تھی۔ اس سے کیا ہوتا تھا؟ اس سے بچوں کے جسمانی صحت اچھی رہتی تھی۔ ایک تو ان کا صحت کیسے اچھی رہتی تھی؟ جب بچے اپنے گھر سے دوسرے گاؤں میں جاتے تھے، اس سے ان کا کلائمیٹ چینج ہوتا تھا، تو کلائمیٹ کی چینج ہونے سے، ماحول کی چینج ہونے سے، انوائرمنٹ کلائمیٹ کی چینج ہونے سے ان کا بچوں کی صحت، چونکہ آب و ہوا میں اثر پڑتا تھا، اور ان کی صحت اچھی رہتی تھی۔ دوسری کیا ہوتا ہے؟ دوسرا ریزن یہ لکھا ہے مفتی صاحب نے کہ دوسرے میں خالص عربی زبان بولنے میں وہ ماہر ہوتے تھے، ایکسپرٹ ہوتے تھے۔ ہاں، اور اسی لیے گاؤں کی عورتیں اکثر شہروں میں آ جایا کرتی تھی اور بچوں کو لے جایا کرتی تھی دودھ پلانے کے لیے۔ لیکن جو بچوں کو دودھ پلانے کے لیے عورتیں لیتی تھی، ان کو معاوضہ بھی دیا جاتا تھا، ان کو اس کی اجرت بھی دی جاتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان یا فرماتی ہیں کہ میں طائف سے آئی تھی، قبیلہ بنو سعد کی عورت حضرت حلیمہ سعدیہ طائف سے بنو سعد کی عورتوں کے ساتھ ہمراہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ آئے، دودھ پلانے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ تو یعنی چونکہ بہت ساری عورتیں آتی تھیں نا مکہ بچوں کو لینے کے لیے، دودھ پلانے کے لیے، وہ بچوں کو اپنی والدہ سے ان کے پیرنٹس بچے دیتے تھے، اور وہ عورتیں لیتے تھے اور ان کو دودھ پلاتے تھے، اور وہ ان کے والدین ان کو اجرت دیتے تھے، اور کچھ ٹائم کے بعد، یعنی کہیں سال کے بعد یا کہیں جتنے ٹائم کے بعد وہ ان کو رکھنا ہوتا تھا، وہ اپنے گھر میں رکھتی تھی، بچوں کو دودھ پلا کے ان کو واپس اپنے والدین کی ہاں دے دیتے تھے۔ اس سال
कहत था। हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि जिस साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के आए, जिस साल इन बच्चों को लेने के लिए, उस साल कहत पड़ा हुआ था। मेरी गोद में एक बच्चा भी था, हज़रत हलीमा का अपना एक बच्चा भी था, मगर फ़िक्रा फ़ाका की वजह से, लेकिन फ़ाका इतना था, कहत इतना पड़ा हुआ था कि हमारे घर में इतना दूध तक नहीं होता था कि हमें अपने बच्चे को भी उसके लिए भी पूरा नहीं होता, इतना यानी इतना कम दूध था कि हमारे अपने बच्चे के लिए पूरा नहीं होता था। और हम इसकी वजह से बैठकर रात गुजारते थे, कि मतलब कहीं कहीं रात ऐसे ही गुजारते थे कि बच्चे के लिए एक दूध पूरा नहीं होता था। एक ऊँटनी भी थी, लेकिन मगर वो भी लागर थी। लागर मतलब जो दूध देने के काबिल नहीं, जो दूध नहीं देती, लागर थी, कमज़ोर थी। मक्का के सफ़र में दराज़े गोश पर सवार थी, यानी जिस ऊँटनी पर सवार थी वो भी इस कदर लागर थी कि सब के साथ न चल सका था। हज़रत हलीमा फरमाती जब मैं अपने हमरा के साथ यानी ऊँटनी पर निकले ना, ताइफ से मक्का की तरफ बच्चों को लेने के लिए, फरमाते हैं ऊँटनी इतनी कमज़ोर थी, ऊँटनी इतनी लागर थी कि वो चलने के काबिल नहीं थी। बड़ी मुश्किल से हमारा सफ़र तय हो गया। जो मेरी हमराही थी वो भी तंग आती थी, चूँकि जब ऊँटनी आहिस्ता चलने के काबिल ना हो तो सुस्त चले तो दूसरा ये ज़ाहिर सी बात है दूसरा भी तंग आता है। तो हलीमा की बाकी औरतें जो हमराही थी कहते हैं हज़रत हलीमा मेरी जो हमराही थी वो तंग आ चुकी थी। वो फरमाती हज़रत हलीमा आपकी ऊँटनी कितनी कमज़ोर है, आखिर हमारा सफ़र तय कैसे होगा। हमराही भी इससे तंग आ रहे थे। बिलाखिर मुश्किल से सफ़र तय हुआ। मक्का पहुँचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो औरत देखती थी, जो औरत सुनती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम है तो कोई लेने के लिए कबूल नहीं होती थी। अगर कोई औरत समझती थी कि ये यतीम है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर कोई समझती थी, जानती थी, पता लगाती थी कि अगर पता चलता था कि ये यतीम है तो उनको छोड़ देती थी, उनको लेती नहीं थी। क्यों नहीं लेती थी? क्योंकि बोलते इनके वालिद तो नहीं है, लिहाजा इनके यहाँ मुझे मिलेगा क्या। ठीक, क्योंकि बच्चों को लेने के लिए उनके पेरेंट्स उजरा देते थे ना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद तो नहीं थे, वो कहते थे इनके यहाँ मुझे मिलेगा क्या, इनके अब्बा तो नहीं, यतीम है, इनके यहाँ मुझे मिलेगा क्या। क्योंकि ज़्यादा इकराम व इनाम की तवक्का न थी। इधर हज़रत हलीमा की किस्मत का सितारा चमक रहा था। इनके दूध की कमी इनके लिए रहमत बन गई। कहते हैं हज़रत हलीमा की दूध की कमी इनके लिए रहमत बन गई। क्यों रहमत बन गई? क्योंकि दूध इतना कम देखकर कोई औरत इनको देने के लिए तैयार नहीं थे। अब देखो क्या अल्लाह ने निज़ाम रखा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई लेने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि ये यतीम है, हमें इनके घर से क्या मिलेगा। हज़रत हलीमा को कोई देने के लिए बच्चा तैयार नहीं था क्योंकि इनके घर में तो दूध नहीं है, एक ऊँटनी है लेकिन वो बहुत कमज़ोर है, उनको तो अपने बच्चे के लिए पूरा दूध नहीं होता था, तो लिहाजा इनको भी बच्चा देने के लिए तैयार नहीं था। क्या अल्लाह ने निज़ाम रखा था। हलीमा की किस्मत। हलीमा फरमाती हैं मैंने अपने शोहर से कहा ये तो अच्छा नहीं लगता, खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ वापस जाएंगे, अच्छा नहीं लगता। हज़रत हलीमा फरमाती मैंने अपने शोहर से कहा अच्छा नहीं लगता, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ वापस जाएंगे, बाकी औरतें ताना देंगी, कहीं ये तो नहीं है बाकी औरतें ताना देंगी हलीमा खाली हाथ आई थी खाली हाथ वापस, तो बेहतर ही है इस यतीम को ही ले चले। शोहर ने मंजूर किया और ये इस दुर्र यतीम यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आए जिससे हलीमा और आमिना के घर नहीं बल्कि मशरिक व मगरिब उजाला होने वाले थे। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजह से सिर्फ हलीमा और आमिना का घर नहीं बल्कि मशरिक व मगरिब उजाला होने वाला था। मुझे लग रहा है ये टॉपिक बहुत बड़ा है। इस टॉपिक को आज हम यहीं तक रखेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक और मज़ा आता है पढ़ने में, और पढ़ना चाहिए, शौक से पढ़ना चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।